यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा कुछ भी
ओम शांति 15/10/2020 आजिर साकार महावाक्य बाबा कहउछंती मिठे बच्चे कोमलतार संस्कार मध्य देह अभिमान अटे। रुषिबा कांदिबा आदिर आसुरी संस्कार तुम पाखरे रहिबा उचित नुहे। दुख सुख मान अपमान सबुकिछि तुमको सहन करिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न सेवारे ढिलापण आसिबार मुख्य कारण कौन? उत्तर जेतेबेले देह अभिमान कारणरू परस्परर दुर्बलता देखिबारे लागुछंती तेबे सेवारे ढिलापण आसी जाउछि। परस्पर मध्यरे अपड़ हेबा मध्य देह अभिमान अटे। मु अमुक सहित चली पारिबी नाही, मु एठारे रही पारिबी नाही, एसबु कोमलता अटे। एही कथा मुहरु बाहर करिबा अर्थ कंटा हेबा, आज्ञाकारी न हेबा। बाबा कहउछंती पिलामाने तुमे आत्मिक सेना अट, सेथिपाई निर्देश हेले तुरंत हाजिर हेबा दरकार। कौनसी कथारे बाहानाबाजी कर नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती। पिला मानंकु प्रथमे एही शिक्षा मिलुछि जे निजको आत्मा निश्चय कर। देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। आमे आत्मा अटु, देही अभिमानी हेले ही बाबांको मने पकाई पारिबा। ताहा अज्ञान काल थिला, एहा ज्ञान काल अटे। ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउछंती, जिए समस्तंकर सद्गति करुछंती। से निराकार अटंती, अर्थात तांकर कौनसी मनुष्य आकार नाही। मनुष्यर आकार अछि, तेणु तांकु भगवान बोली कहा जीव नाही। सबु आत्मा माने तो निराकारी अटंती, किंतु देह अभिमान कारणरू निजको आत्मा बोली भूली जाइछंती। वर्तमान बाबा तुमको कहउछंती जे तुमको घरकु जीवाकु हेबो। निजको आत्मा भाव, आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ, तेबे जन्म जन्मांतरर पाप भस्म होइजिबो। आउ कौनसी उपाय नाही। आत्मा ही पतित एवं आत्मा ही पवित्र हेउछि। बाबा बुझाउछंती सत्य एवं त्रेता जुगरे पवित्र आत्मा माने थिले। रावण राज्ୟରେ पुणी पतित आत्मा रहुछंती। सीढ़ी चित्ररे मध्य बुझा जाइछि जे जेउमाने पवित्र थिले सेमाने पुणी पतित होई जाइछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु तुमे समस्त आत्मा माने शांति धामरे पवित्र थिल। ताकु निर्वाण धाम बोली कुहा जाउछि। पुणी कली जुगरे पतित होइथिबारु आकुल कंठरे डाकुछंती, हे पतित पावन आस। बाबा बुझाउछंती पिलामाने मु तुमको पतितरु पवित्र हेबा पाई जेउ ज्ञान देउछि ताकु केवल मु ही देउछि, जहा पुणी प्राय लोप होई जाउछि। बाबांको आसी ज्ञान सुनाइबाकु ही पड़ुछि। एठारे मनुष्य माने असरंती शास्त्र तैयारी करिछंती। सत्य जुगरे कौनसी शास्त्र रहिबो नाही। सेठारे तिले मात्र मध्य भक्ति मार्ग रहिबो नाही। वर्तमान बाबा कहउछंती तुमे मो द्वारा ही पतितरु पवित्र होई पारिबो। पवित्र दुनिया निश्चय ही हेबो। मु तो पिला मानंकु आसी राजयोग सिखाउछि। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। रुषिबा कांदिबा एसबु आसुरी स्वभाव अटे। बाबा कहउछंती दुख सुख मान अपमान
ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନୁହେଁ ମୁଁ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଏହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି, ଇଏ ଏପରି ଅଟନ୍ତି, ସେପରି ଅଟନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଫୁଲ ହିଁ ବାହାରୁ, ମୁଖରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁତ କଣ୍ଟା ବାହାରୁଛି। କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପରର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେବାରେ ଢିଲାପଣ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ସୁଧୁରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅଥବା କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ହେଲେ ବହୁତ ମିଲିଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମିଲିଟାରୀ ଲୋକେ ମୂଲିଆଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ମିଲିଟାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ କହିବେ ତୁରନ୍ତ ହାଜିର ହେବା ଦରକାର। ନ ମାନିଲେ ତୁମକୁ ମିଲିଟାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ଧରିନିଅ କେଉଁଠି ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲାଯାଇଛି, 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେଠାକୁ ସେବାରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାର ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଅ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତେବେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବା। 21 ଜନ୍ମ ରାଜତ୍ୱରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ତ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଗୀତାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ନଶା ଚଢ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ସିଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ମାୟାର ନିଶାରେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନିଶା ବହୁତ ଡେରିରେ ଚଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏପରି କହିବା ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଦାତା କେବେ ଓଲଟା ମତ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର
ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ନାରାୟଣ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ବି ପୂଜା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଯାହାକୁ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା ପଥର ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ପଥରର ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଧାକଳ୍ପ ରହିଛି। ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛ? ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛ। ପଇସା ହରାଇଛ। କିଛି ହେଲେ ମିଳିନାହିଁ। ମାୟା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଉଛି। କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତମୋଗୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନେ ପଛରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ବହୁତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କେତେ ଧନବାନ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ପ୍ରଥମେ ଧନବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଭିଖାରୀ ଭାରତ ହିଁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ କରାଉଛି। ବିକାର ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। କେତେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଓ ଅତି ମଧୁର ହୁଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କୋଟିଏରୁ କେହି ବାହାରିବେ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଏବଂ ମଝିରେ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ। ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଦେହର ଅଭିମାନ ବିଲକୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ବସି ବସି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ବସି ବସି ଏପରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳର ଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ କରି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ବସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାମ୍ ଏକମ୍ ୟାଦ କର। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ପୁଣି କାହାର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ କୁହ 84 ଜନ୍ମ ଏହିପରି ନିଆଯାଏ। ଚକ୍ରକୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ ପୁଣି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଲଫର କଥା ଉଠାଅ। ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ନିଜର ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବସାଇ ଦିଅ। ଯଦି ଗଦି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରିନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେବା ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବୁ? ଆରେ ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଛି, ଯାଇ ସେବା କର। ଯଦି ଗଦିଯୋଗ୍ୟ କାହାକୁ କରିନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାମର? ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାରଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ପଦାତିକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏତେ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରିନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଏତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ କରିନାହଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭାଳିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥାବା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ମୁରଲୀ ପଢ଼ିନାହଁ ଅର୍ଥ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲେଖାଯିବ। ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେବାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ ନା? ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା ଅଟେ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांको नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, बहुत मीठा, बहुत शांत एवं मधुर स्वभाव युक्त हेबाकू पड़िबो। केबे हेले क्रोध करिबा उचित नुहे। निजर आखि को अर्थात दृष्टि को बहुत निर्विकारी करिबाकू हेबो। 2 नंबर, बाबा जहा हुकुम करुछंती ताकू तुरंत मानिबाकू हेबो। सारा विश्व को पतितरु पवित्र करिबार सेवा करिबाकू हेबो अर्थात घेराव करिबाकू हेबो। आजिर वरदान, निजर महत्व एवं कर्तव्य को जानी सर्वदा जाग्रत ज्योति हुओ। विस्तार, तुमे पिला माने जगतर ज्योति अट। तुम मानंकर परिवर्तन द्वारा विश्वर परिवर्तन हेबो। सेथिपाई बीती जाइथिबा कथा को भूली जाई निजर महत्व एवं कर्तव्य को जानी सर्वदा जाग्रत ज्योति हुओ। तुमे माने गोटिए सेकेंड रे स्व परिवर्तन आधार रे विश्व परिवर्तन करि पारिबो। केवल एतिकी अभ्यास कर। एबे एबे कर्म योगी स्थिति, एबे एबे कर्मातीत स्थिति। जेपरी तुमर रचना कईछ गोटिए सेकेंड रे निजर सबु अंग को संकुचित करी निज भितरे रखी नेउछि, सेही परी तुमे मास्टर रचयिता माने निजर संकोचन करिबार शक्ति द्वारा गोटिए सेकेंड रे समस्त संकल्प को समाहित करी गोटिए संकल्प रे स्थित होई जाओ। आजिर स्लोगन, लवलीन स्थितिर अनुभव करिबा पाई स्मृति विस्मृतिर युद्ध को समाप्त कर। अच्छा, ओम शांति। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला।
जी